आसंतु प्रिय माने आज आम एक टॉपिक देखापी जावा। आज आम मैंने ये जगत जेपरिकी बंचुअछु एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम विश्वास करिअछु। आम माने ख्रीस्टियान होइछु। ख्रीस्टियान लोक मान को तीनटा प्रश्न कहवाई चाहे। ख्रीस्टियान लोक माने वाक्य शुणा लोक माने ना वाक्य ग्रहण करवा लोक माने ना बाइबल वाक्य पालन करवा लोक माने। आज ये विषय आम शिखापी जावा। प्रिय माने आज अनेक लोक माने गिरजा घर जाई थांती, प्रार्थना करू थांती, अनेक वाक्य शुणु थांती। मात्र को आज अनेक लोक माने वाक्य शुणुछंती, आवरी अनेक लोक माने वाक्य को ग्रहण करुछंती। आज अनेक लोक माने जेपरिक अछंती वाक्य शुणा लोक माने, ग्रहण करवा लोक माने, पालन करवा लोक माने बहुत कम संख्यार अछंती। तेणुक आज आम एक विषय देखापी जावा। प्रिय माने तुमे वाक्य शुणा लोक ना वाक्य ग्रहण करवा लोक, वाक्य पालन करवा लोक। आज आम देखापी जावा। ग्रहण करवा लोक माने संख्या बहु संख्यार थांती, शुणा लोक माने बहु संख्यार थांती, पालन करुवा लोक माने वाक्य शुणी पालन करुवा लोक माने कम संख्यार थांती। तेणुक प्रिय माने आज आम यही टॉपिकटा देखापी जावा बा शुणापी जावा बा शिखिबा। आसंतु स्वर्ग को जीवा खेले प्रिय माने क्यों लोक माने जाई थांती? वाक्य शुणा लोक माने जाई थांती, ना ग्रहण करवा लोक माने जाई थांती, ना पालन करवा लोक माने जाई थांती। स्वर्ग को जीवा हेले शुणिले जाई हुए, ना ग्रहण कले जाई हुए कि पालन कले जाई हुए। आज आम देखापी जावा ग्रहण करवा लोक माने स्वर्ग को जाई थांती, ग्रहण करवा शुणा लोक माने स्वर्ग को जाई थांती बोली लोके कहिबे। मात्र बाइबल ताहा निषेध बोली कहूछि। बाइबल कौन कहूछि देखापी जावा। आसंतु क्यों लोक माने स्वर्ग को जीवे। आसंतु मो सहित काढ़ंतु माथ्यू सुसमाचार। अब आपण मानकर पाखरे थिबा बाइबल खोली माथ्यू सुसमाचार तार 19 अध्याय 17 पद टिके पढ़ंतु। माथ्यू सुसमाचार तार 19 पर्व 17 पद मो सहित काढ़ंतु प्रिय माने एवं अध्ययन करंतु। समस्ते काढ़ंतु दया करी। आज आम ये वेद ग्रंथ देखापी जावा। देखंतु प्रिय माने एठार लेखा जाई अछि, से ताहांकु कहिले सत विषय रे मते काहेकि पचारुअछ? सत केवल जणे, किंतु तुमे जदि जीवन रे प्रवेश करने को इच्छा कर तेबे आज्ञा सब पालन कर। जीवन रे प्रवेश करने हेले, अनंत जीवन पाइबा को हेले आम आज्ञा सब कौन करने कहते? पालन करने कहते। आज्ञा शुणा को नुहे, ग्रहण करने को नुहे। केवल से आज्ञा को जो लोक माने पालन करती से माने स्वर्ग को जाई थांती बा अनंत जीवन पाई थांती। तेणुक प्रिय माने वाक्य पालन करुथिबा लोकंकु काहेर तुलना करुछंती आमे देखापी गले। प्रिय माने जो लोक माने वाक्य को शुणी से वाक्य अनुसार जीवन यापन काटुछंती, वाक्य को पालन करुछंती, से माने काहार सहित तुलना करुछंती देखिबा। माथी सुसमाचार तार 7:24 रे लेखा जाई अछि। माथी सुसमाचार 7 मो सहित खोलंतु। माथी सुसमाचार 7 तार 24 पदरे लेखा जाइछि। प्रिय माने एणु जे केही मोहर ई समस्त कथा शुणे और पालन करे से पत्थर उपरे घर तैयारी करिबा जणे बुद्धिमान लोक सदृश हेबो। वर्षा हेला बड़ी आसिला पुणी
ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୁଣି ପାଳନ ନ କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିବେ? ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି 7:26-27 ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଳି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳି ହେବ। ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଳୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି କି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି କି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1:3 ପଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:3 ପଦରେ ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବବାଣୀ ପାଠ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାଇବଲରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପାଠ କରିକି ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁ ଲୋକ ଧନ୍ୟ? ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେଇଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶେଷରେ 22:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖିବା 22:7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ କେହି ଏହି ଭାବବାଣୀର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବ, ପୁସ୍ତକର ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପାଳନ କରିବ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତେବେ ଧନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଠ ଶିଖିଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଘର ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାତ୍ରକ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଜଗତର ଧନ୍ୟ ସେମାନେ। ମାତ୍ରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେବେ ଏବେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ?
प्रथम जहन 5:3 देखिबा पई जावंतु। प्रथम जहन 5:3 मो सहित काढंतु। प्रथम जहन 5:3 5 अध्याय 3 पदरे लेखा जाइछि। मो सहित काढ़ी खोलंतु पढ़ंतु। कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ तांकर आज्ञा पालन करिवा आउ ताहांकर आज्ञा सबु भार स्वरूप नुहे। प्रिय माने आम माने जेपरिकी ईश्वर का आज्ञा पालन करुछु, तांको जदि आमे प्रेम करुछु ताहेले तांकर आज्ञा पालन करिथाउ। तांको जदि प्रेम करिनु करुनु ताहेले तांकर आज्ञा बा तांकर कथा पालन करि पारबु। तेबे आमे जानिबा पारुछुटी जे तांको जो लोक माने प्रेम करती तेबे से माने ही तांकर आज्ञा पालन करिवे। जो लोक माने तांको प्रेम करती नहीं से माने तांकर आज्ञा को पालन करिवे नहीं। ठीक लिखा जाइछि। तेबे देखिबा पई जीवा प्रिय माने जोहन सुसमाचार 14:15 रे मध्य प्रभु आम मान कहउछंती यीशु प्रभु को प्रेम करुथिबा लोक माने। देखिबा यीशु प्रभु को प्रेम करुथिबा लोक मानक विषय रे आउ किछि देखिबा पई जीवा। तेबे प्रिय माने प्रभु कौन कहउछंती जोहन सुसमाचार तार 14 अध्याय 15 मो सहित काढंतु एवं दया करी ध्यान करंतु। जदि तुमे माने मते प्रेम करो ताहेले मोहर आज्ञा सबु पालन करिवो। प्रिय माने जदि आम माने ताहांको प्रेम करुछु ताहेले तांकर आज्ञा पालन करिथाउ नाही कि। जदि तांको आमे प्रेम करुछु तेबे तांकर आज्ञा पालन करिछु। जदि तांको आमे प्रेम करुनु ताहेले तांकर आज्ञा मध्य पालन करिबो नै। षष्ठ भाव रे बाइबल कहे तेबे जो माने आज्ञा पालनकारी माने से माने ही तांकर राज्य को जाई थांती, तांकर प्रार्थना प्रभु सुनी थांती। तेबे आज्ञाकारी हेबा को बहुत कष्ट होई थाए प्रिय माने। सुनिबा पाई कष्ट हुए नहीं, ग्रहण करिबा पाई कष्ट हुए नहीं, पालन करिबा पाई कष्ट होई थाए नाही कि। सुनिबा द्वारा कोन कष्ट लागे कि नाही कि बा कोन ग्रहण करिबा द्वारा कष्ट लागे नाही, पालन करिबा द्वारा ही कष्ट होई थाए। तांकर आज्ञा पालन न कले कोन हुए प्रिय माने। तांकर आज्ञा जदि पालन कले तांको आमे प्रेम करि पारू, तांको राज्य रे प्रवेश करि पारू। मात्र तांकर आज्ञा जदि आमे पालन करिबा नहीं ताहेले बाइबल कोन कोछ जानिछ ना। देखिबा पई जीवा प्रथम जहन 2 अध्याय क्षमा करंतु 2 पर्व तार 3-4 टिक पढ़ंतु। प्रथम जहन 2 पर्व 3-4 पढ़ंतु दया करी। जदि आमे माने ताहांको आज्ञा पालन करू तेबे तो द्वारा ज्ञात हो जे आमे माने ताहांको जानू। ताहांको आज्ञा पालन न करी ताहांको जाने बोली जे कहे से मिथ्यावादी ओ ताहा ठारे सत्य नहीं। प्रिय माने तांकर वाक्य तांकर आज्ञा मानी तांकर जेते बेले आमे तांकर आज्ञा मानिबा पालन करिबा तेबे तो द्वारा ज्ञात हेउ जे आमे माने ताहांको जानू। आमे माने तांको जानिछु तांकर आज्ञा मानिले, तांकर कथा मानिले। आज्ञा बा कथा एको ताहांकर आज्ञा पालन न करी ताहांको जाने बोली जे कहे से मिथ्यावादी हो ताहा ठारे सत्य नहीं। जो लोक माने तांकर आज्ञा को मानु नांती पालन करू नांती से माने मु जानिछि मु से प्रभु को जानिछि बोली जे कहउछंती माने से माने कोन केउ लोक माने मिथ्यावादी। ता ठारे कोन नाही सत्य नहीं, वाक्य नहीं ता पाखरे, प्रभुंकर वाक्य नहीं। वाक्य होचंती के प्रभु यीशु। तेबे प्रिय माने से सत्य होचंती के प्रभु यीशु। तेबे तुम पाखे तुमे जदि तांकर आज्ञा पालन करुछ ताहेले तुमे मिथ्यावादी न होई तुमे कौन हबो तांकर पुओ झियो हबो, आज्ञाकारी स्वर्ग राज्य तुमर। तेबे आज आज्ञा पालन करने सहज नुहे, कष्ट कहीं
कष्ट ता भार स्वरूप नुहे पुणी से कौन भोज कि भोज नुहे मात्र को कौन से महाभोज बोली भावुं लोक मैंने जहाँ कि तुम अभ्यास अच्छी आज्ञा कौन व्यभिचार कर ना गोटे आज्ञा जदि व्यभिचार न कर से आज्ञा तुम्हें मिछ कथा हो ना जदि मिछ कथा न होई आमे अच्छु ताहा गोटे आज्ञा जदि मिछ कथा न होई रही हब कि नहीं बंची हब कि नहीं बंची हब मिछ कही बंची हब मिछ न कही मध्य बंची हब आमे सब शिखीचु कोटी माने ए मझे शिखीचु जन्म है दिन पर किछि दिन गला पर यह किछि मझे आमे शिखीचु ए सब किछि तांकर आज्ञा अनुसार जिते बड़े आमे चलिबा आज्ञा मानिबा टे कष्ट होता है अब अभ्यासटा टे छाड़वा टे कष्ट होता है हेले मध्य ता कौन करवार अछि तांकर आज्ञा को शिर धार्य करी शिर धार्य अर्थ आमर मस्तक नुआई तांकर अधिकार को बशीभूत होई आमे चलेबा को पड़ता है ता होछि आज्ञाकारी बा तांकर आज्ञा पालन लोक माने तबे देखिबा प्रिय माने जानिछ बोली कही मिछ कहिबे पर लाज पाइबे नहीं जानिछु बोली कहबे प्रभु जीशु कहे मु जानिछि प्रभु जीशु को मु जानिछि प्रभु जीशु को मु प्रार्थना करुछि मु गिरजा को जाउछि मु अद्भुत कार्य करुछि मु सुस्थता करुछि मु अनेक लोक माननकु सुसमाचार प्रचार करुछि कहिबे मात्र को आज्ञा पालन करनथिबे से मानकु प्रभु गोटे दिन पचारिबे से माने जे माने लाज पाइबे तुमे किए मु तुम मानकु जानि नहीं मो पाखरु तुमे दूर हुओ बोली कहिबे तेबे प्रिय माने से दिन अनेक लोक माने कहि पुणी प्रभु 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 बोली डाकिबे एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबो नहीं तेबे प्रिय माने आवरी गोटे लेखा अछि लोक सुसमाचार लेखा जाइछि सेठी मते कहउछन्ति कोन माने माँ आवरी कहउछन्ति कोन माने तुमे प्रभु प्रभु बोली मते काहेकि संबोधन करूअछ मोर आज्ञा प्रकार तुमे करूनो तेबे प्रिय माने आमे एक दिन लाज पाइबा दिन अछि आमे जेपरि मुंड लुआइबा दिन अछि तेणु करी आमे तांकर आज्ञाकारी हेबा आवश्यक देखंतु प्रिय माने आज्ञाकारी माननकु शैतान टार्गेट रखि थाए मारिबा पई चेष्टा करि थाए एई पृथ्वी रे रहिबा पई चाहि न थाए से हेले जो लोक माने ईश्वर को आज्ञाकारी होछंती सेही लोक मानक ही शैतान टार्गेट रखिछि मारिबा पई सेही लोक मानक संगरे युद्ध करिबा पई बाहरी आछि शैतान देखिबा पई जीवा प्रकाशित वाक्य 12:17 प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 17 पद मो सहित खलंतु पढ़ंतु दयाकरी समस्ते पढ़ंतु सेतिरे सर्प स्त्री लोकंक उपरे महाक्रोध होई ताहांक वंशर जो अवशिष्ट लोक माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करंती शुणंतु ईश्वरंक आज्ञा पालन करंती ओ जीशुंक विषय रे साक्ष्य दान करंती सेमानक सहित युद्ध करने को चलीगला तेबे शैतान एवं कौन करुछि जो लोक माने जीशुंक विषय रे साक्ष्य दउछंती ईश्वरंकर आज्ञा पालन करुछंती सेमानक सह युद्ध करने को चली जाइछि आसीछि वर्तमान तुमे जेते बेले ईश्वरंकर आज्ञाकारी हेबो सेते बेले तुमको शैतान छाड़िबो नाही टार्गेट रखिथिबो मारिबा पई काहेकि हेले वाक्य अनुसार जो माने जीवन यापन काटिबे से माने निश्चय ताड़ना प्राप्त हेबे बाइबल रे लिखा अछि तेबे प्रिय माने वाक्य अनुसार जे माने जीवन काटंती वाक्य को पालन करती से माने ही स्वर्ग को जाई थांती आज अनेक प्रभु प्रभु बोली के स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नाही तेबे प्रिय माने आज प्रभुंकर आज्ञा आमे माने काहारी आज्ञाकारी होई थाउ आमे माने काहारी आज्ञाकारी होई थाउ मनुष्य मानकर आज्ञाकारी होई थाउ ना ईश्वरंकर आज्ञाकारी होई थाउ कार आज्ञा पालन करि थाउ प्रिय माने आमे मनुष्य मानकर आज्ञा पालन करि थाउ नाही ईश्वरंकर आज्ञा पालन करि थाउ कि नाही देखिबा पई जीवा प्रिय माने ते आज ईश्वरंकर आज्ञा पालन करूछु ना मनुष्य मानकर आज्ञा पालन करूछु देखिबा
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ସହିତ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28 29 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ଆପଣା ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି ଲୋକର ରକ୍ତପାତ ଦୋଷ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ନିଷେଧ କରି, ଏହି ନାମକୁ ତୁମେ ନିଷେଧ କରିଛୁ। କ'ଣ ବୋଲେ? ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ନାମକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କର। ତୁମକୁ କେତେଥର ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ ବା ଗୋଟେ କାନୁନ କରିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କାନୁନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କାନୁନ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନାମକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆହୁରି ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛ କାହିଁକି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରତ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜେଲରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଶାସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ? ସେମିତିକା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ? ସେମିତିକା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରେ? ସେଇଟା କାହାର ଆଜ୍ଞା? ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ହେଲେ 29ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିଥାଉ, ନାହିଁ କି? ତେବେ ଆଜି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନୁ। ଶୁଣୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ପାଳନ କରୁନୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ ଆମେ ଏଠି ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାହାର ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରଭୁ କାହାର ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତି? କାହାର ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ବା କହିଥାଉ ମଧ୍ୟ। ଦେଖିବା କାହାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 14:23 ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 14:23 ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। କାହାର ସହିତ ରହିବେ? ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଲୋକ କେମିତି ଶୁଣିବ, ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ କେମିତି ଥିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଅର୍ଥ ବଢ଼ିଆ କହିଲା, ବାକ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଘରେ ଗଲେ ଭୁଲିଯିବ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ। ଶୁଣିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଶୁଣିବ, ବାହାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏ କାନରେ ଶୁଣିଲା, ଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଲା, ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ ଧରବା ପାଇଁ। ତେବେ
ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନାଇଁ। ସେମିତି କେତେ ଜଣ ଥିବେ, କେତେ ଜଣ ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହଁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଗଲୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛୁ? ଆମେ କାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ? ସେଦିନ ପ୍ରେରିତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ମାତ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଶୈତାନ? ଟାର୍ଗେଟ୍। କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍? ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଜଣାଯିବା। ମିଥ୍ୟାବାଦୀଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜହନ ସୁସମାଚାର 15:14, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ଜହନ ସୁସମାଚାର 15:14 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 15:14 ଜହନ ସୁସମାଚାର 15:14 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ବେଳେ ରହିବେ, କଷ୍ଟ ବେଳେ ରହିବେ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ରହିବେ, ସମସ୍ୟା ବେଳେ ରହିବେ, ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ରହିବେ, ଝଡ଼ ଆସୁ ତୁଫାନ ଆସୁ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରୁ, ସେ ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅର୍ଥ, ସେଇ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଥର। ସେଇ ପଥର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଇ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାକ୍ୟ। ସେ ବାକ୍ୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜୀବନ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ଘର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଘର ରୂପୀ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବ, ବାନ୍ଧିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ଟଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତୁମର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ବାକ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଯଦି ବାକ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ନା? ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ। ଜାଣିଥାଅ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରପଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୟାକରି ଆମେ ଠକି ହେବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟ। ସେମିତିକା ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତିକା এই ବାକ୍ୟ ଅନୁକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। ଶୁଣି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା। এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। এই ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସହଭାଗିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।